रहमान रहीम जी मेरे नाज़रीन तुसीं मेरे सामने देख रहे हैं कि एक बंदे दे हत्थ 'च कंडा फड़िया होया ते बाबा जी खड़े आ ते आ देख रो वेलना आ ट्रैक्टर हर शै तुहाडे सामने मौजूद आ तुसीं देख रहे हैं और तुसीं ये भी देख रहे हैं कि रक्शे दे उत्ते मतलब ये गन्ने लोड होके आए आ और गुड़ बनदा भी तुसीं वेख लो कि यह गुड़ भी बन रहा वा ए तुसीं देख लो यह गुड़ बनदा पिया वा। अच्छा मेरी गल दा मकसद ये होएगा कि बाबा जी हुणां नाल असीं एक गल करनी आ, वो कहंदे आ कि मैं कोई गल दसनी आ जिमींदारां नूं ते गल बहुत जरूरी ते अहम आ, हो सकदा कि इदां दी अज तो पहले गल ना होई होवे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आ कंडा नाल करो ते अज कंडे फड़े होए आ की कर लगे आ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਮਾਦ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਮਾਦ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੰਦੇ ਨੇ 450 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਕਮਾਦ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ फायदा है या गुड़ बना के फरोख्त करिए ते फायदा है। अच्छा गुड़ साडा जड़ा ये अजकल 8000 रुपए नूं मण चलदा पिया। हाँ जी फरोख्त होंदा है। ठीक आ ते मैं हुण अंदाजा करन लगा तोल के एक मण गन्ना जे उहदे चों किन्नी रस निकलदी है। हुण एक मण तोलोगे? एक मण तोल के तो देखना है कि रस किन्नी निकलदी है। चलो भी तोलो भी। जबकि एक पीपे दे विचों 3.5 किलो गुड़ बनदा साडा। ते मैं फिर इस चीज का अंदाजा करना कि कंडे ते कमाल सुटिए कि खुद गुड़ बना के बेच दईए किहड़े काम च फायदा है। चलो तोलिए जी। हाँ जी चलो शुरू करो जी। तोलो जी तोलो। लो जी नाज़रीन एक बारी मैं भी बजुर्गों की गल क्लीयर करदा। ये कहते कि मैं अज कंपैरिजन करना वा कि एक मण गन्ना अगर तोलीए तो वो किन्नी रस निकलती आ और ये भी गल ये कह रहे आ कि एक पीपा होवे तो एक पीपे दे विचों 3.5 किलो गुड़ निकलदा। अज असीं ये देखांगे कि एक मण जिहड़ा गन्ना वा उहदे चों किन्ने पीपियां दी रोह निकलदी आ और गुड़ जिहड़ा वा वो तां फिर निकल ही आउणा वा। ए हुण तुसीं देख लो कि तुहाडे सामने असीं गन्ने तोलण लगे आ। ए देखो ए फार्मर कंडा लैके आए आ हुण असीं वेख लईए। 50 किलो लो जी नाज़रीन ये कंडा जिहड़ा ना साडा इस वक्त चक्की खड़े ये 50 किलो वजन आ। ये चो गन्ने कड्डो बई मण बनाओ गन्ने कड्डो जल्दी करो गन्ने कड्डो विचों। हुण गन्ने असीं कड्ड पूरा मण घर बना लो। हाँ पूरा मण करना वा गन्ने कड्डो विचों। देखो जी नफ़ा नुकसान देखना चाहिए वा जिहड़ा असीं पीड़दे आ ज़ाहिर आ साडा डीजल का भी खर्चा आउंदा असीं वो झोके नूं भी पैसे दिन्ने आ। कड्ड दो गन्ने होर दो बस बस बस। लो जी एक मण हो गया जी। हुण एक हाँ पीड़ो दा रस कड्डो हुण जी इहदा असीं रस कड्डांगे। लो जी आ पीपे खाली करो। एक पीपा खाली और नहीं इनू तुसीं ओ पाओ ड्रम च बाल्टियां च पा दिओ बाल्टियां च पा दिओ। हाँ जी ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰਮੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। हाँ बहुता टाइम ना करो फिर हाँ मैं कहा बहुता टाइम ना करो खाली करो। लो जी हुण असीं ना ये पीपे खाली करांगे फिर असीं गड्डी नूं सैल्फ मारांगे। फिर असीं गड्डी नूं सैल्फ मार के ते असीं आ जिहड़े गन्ने आ ना जिहड़े पल्ली दे विच बन्ने होए आ ये पल्ली वाले गन्ने असीं इन्हां दा असीं रस कड्डांगे ते रस कड्ढ के ते असीं फिर दस्सांगे भी ये 2 पीपे बनते आ। एक पीपे का 3.5 किलो गुड़ बनता वा। हाँ जी इस हाँ जी हुण क्योंकि ड्रम जिहड़े आ वो पहले तो भरे होए आ हुण बाल्टियां खाली करके ते ये जिहड़ी रस आ ना ये असीं बाल्टियां दे विच ट्रांसफर कर देंगे। हाँ जी अमूमन तुसी अगर देखिए ना तो अमूमन एक पीपा जिहड़ा वो 3.5 किलो गुड़ ते मुश्तमिल हुंदा ते 6 पीपियां दी जदों असीं पत्त कढदे आ ना तो वो तकरीबन 22 किलो 24 किलो एक पत्त दे विचों निकले आउंदे आ। ते अवैस गड्डी नूं लाओ सैल्फ गड्डी स्टार्ट करो।
ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਲੱਗਾ ਵਾ ਲਾਉਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੱਪ ਕੇ ਗੇਅਰ ਲਾਓ। ਐ ਉੱਤਰ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਚਲੋ। ਲਓ ਜੀ ਐ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਪਈ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੱਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਣ ਗੰਨੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਮਣ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਿਆ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ 1 ਪੀਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਪੀਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੋਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਮਾਦ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਕਈ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਮੂੰਜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੰਡੇ ਦਾ ਰੇਟ 450 ਰੁਪਏ ਵਾ, ਗੁੜ ਦਾ ਰੇਟ 8000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਦ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਬਰਖਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਗੰਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ? 5-6 ਗੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। 5-6 ਗੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੀਪਾ ਭਰੀ ਚੱਲਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਫੌਰੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਰਸ ਪੀਪੇ ਤੋਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਸ ਪੀਪੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਛਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਉਛਲ ਗਈ, ਰਸ ਉਛਲ ਗਈ, ਰਸ ਉਛਲ ਗਈ। ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ। 2 ਗੰਨੇ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਇੱਧਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਨੇ 2 ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਗੰਨੇ 2 ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ 3.5 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੜ 4 ਕਿਲੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 4.25 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 4.25 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਪੀੜਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪੀੜਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। 4 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀਪੇ ਦਾ। ਪੀਪੇ ਦਾ। ਤੇ 4 ਮਣ 4 ਕਿਲੋ 12 ਪੀਪੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਣ ਗੁੜ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ
ਇੱਕ ਪੀਪੇ ਦਾ ਗੁੜ 4 ਕਿਲੋ ਹਾਂਜੀ। 10 ਪੀਪੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਣ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਣ ਗੁੜ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ 1 ਮਣ ਗੁੜ ਬਣੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਵੀ 1 ਮਣ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 1 ਪੀਪੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗੰਨੇ 2 ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, 3। ਤੇ 5 ਪੀਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ 2 ਪੱਤਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਣ ਗੁੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਹੁਣ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੀਪੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਣ ਗੰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਪੀਪੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇ। ਮਣ ਬਣਾਣਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਮਣ ਗੁੜ। ਹਾਂ, 4 ਪੀਪਿਆਂ 5 ਮਣ ਗੰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ ਤੇ 4 ਪੀਪੇ, 10 ਮਣ ਗੰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ 8 ਪੀਪੇ, 12 ਪੀਪੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਣ ਗੁੜ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ 10 11 12। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਮਣ ਹੀ ਗੰਨੇ ਹੋਣ, 10 ਮਣ ਗੰਨੇ ਹੋਣ 10 ਮਣ ਗੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਮਣ ਗੁੜ ਬਣੂ। 1 ਮਣ ਗੁੜ ਬਣੇਗਾ। 1 ਮਣ ਗੁੜ ਬਣੇਗਾ 10 ਮਣ ਗੰਨਿਆਂ ਨਾਲ। 10 ਮਣ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ 1 ਮਣ ਗੁੜ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ 10 ਮਣ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੰਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ 450 ਰੁਪਈਆ ਮਣ, 450, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 4500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ, 4500 ਦਾ। ਤੇ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ 8000 ਦਾ। ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ 8000 ਦਾ। ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਵਾ, ਵੇਲਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ 30 ਸਿਰ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਵੇਲਣੇ ਦਾ, ਲੈ ਆ ਵੈਰੀ, ਕਿਹਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਬਚਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 6000 ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1500 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੀੜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੀੜਨ ਚ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰੀਏ, ਕੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਪੀਪੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਝੋਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਾਦ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਪੀੜਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਕੰਡੇ ਤੇ ਕਮਾਦ ਪੁੰਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਰਸ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੜਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਬਚਦਾ, ਤੇ 30 ਕਿਲੋ 200 ਰੁਪਈਆ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ 6000 ਦਾ, ਤੇ 10 ਮਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ 4500 ਰੁਪਈਆ। 1500 ਰੁਪਈਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਵਾ। ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਗੰਨਾ ਚੂਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਗੁੜ ਪੀੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਸਿੱਟਣ, ਕੰਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਤੇ ਕਸਾਰਾ ਹੀ ਕਸਾਰਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਗੇੜੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। 5000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਆ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।